اچھا یہ لوگ پورا دیکھیں گے کیونکہ ابھی ہم افضل بٹ صاحب اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کی رائے بھی آپ کو سنوائیں گے، اور جو ریاست علی آزاد صاحب ہیں ایڈوکیٹ، ان کی، عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب، ان سب کی رائے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، لیکن سب سے پہلے افضل بٹ صاحب کی آپ ذرا رائے سنیے گا اس کے بعد۔ السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور، اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں۔ آج فائنلی پہلی ہیئرنگ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پیکا لا کے خلاف گزشتہ ہفتے پٹیشن دائر کی تھی پی ایف یو ڈی نے، اور ہمارے ساتھ پی ایف یو ڈی کے صدر افضل بٹ صاحب موجود ہیں۔ بٹ صاحب، آج پہلی ہیئرنگ تھی، مجھے ذرا اپنے ویورز کو آپ ذرا ہمارے آگاہ کریں گے کہ کیا بنیادی اعتراضات ہیں پی ایف یو ڈی کے، کیونکہ آپ مدر باڈی ہیں، ہم جرنلسٹ کا فیس ہیں، کیا بنیادی اعتراضات ہیں پیکا لا کے اوپر ہمارے، وہ ذرا بتائیں عام عوام کو۔ دیکھیں سر، پہلی چیز تو نیت ہے۔ پہلا اعتراض ہمارا نیت پر ہے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام تھا، اس کا مقصد سوسائٹی کو جھوٹ سے بچانا تھا، سوسائٹی میں کسی چیز کو ریگولرائز کرنا تھا، تو اس کو چوری چھپے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اوپن فار آل کرتے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ پوری قوم کا مستقبل وابستہ ہے، یہ آپ کے ہر بیڈ روم میں ہے، بچے کے ہاتھ میں ہے، بچی کے ہاتھ میں ہے، جوان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے کوئی رولز ریگولیشن کے ہم مخالف ہی نہیں ہیں، ہم مادر پدر آزادی کے حامی نہیں، ہم بارہا کہتے رہے۔ لیکن مسئلہ تو آتا ہے کہ گورنمنٹ کی نیت کا، کہ اگر اس کا معاملہ اصلاح تھا تو اوپن کرتے کہ یار ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ بھی لوگ آئیں، اس میں آپ جو ہے وہ اپنی انپٹ دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی اس نیت نے اس سارے معاملے کو مشکوک بنا دیا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس میں کم از کم 50 سے اوپر جو مختلف آلریڈی ایگزسٹنگ لاز تھے ان کو ٹچ کیا گیا ہے۔ بالکل، ان کی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں تبدیل، ان میں نئی چیزیں ایڈ کی گئی، نئی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آپ کو فلاں دفعہ کے تحت، اس کے شک فلاں کے تحت یہ کر دیا گیا ہے، اگر آپ کنسلٹیشن میں بیٹھتے تو آپ تشریح کر سکتے تھے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا۔ پھر جس انداز میں جتنی تیزی کے ساتھ کیا گیا، ایسے تھا کہ جیسے اب اس کے نیکسٹ ڈے کو پاکستان میں جنگ لگ رہی ہے، اور اس جنگ کے بعد پارلیمنٹ کام نہیں کر سکے گی، اسمبلی کام نہیں کر سکے گی، سینٹ کام نہیں کر سکے گی، پریزیڈنٹ کے اختیارات ختم ہو جائیں گے اگر آج کی رات یہ معاملات نہ ہوئے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں نے اس سارے پیکا ترمیمی بل کو مشکوک بنا دیا ہے۔ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ پی ایف جے مادر پدر آزادی نہیں چاہتے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری آزادی کی حدود کہاں شروع ہوتی ہیں، کہاں ختم ہوتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ فیک نیوز کی فیکٹریاں کہاں کہاں پہ ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو بندہ غلط خبر دیتا ہے، شام تک اس کی چھترول، یعنی مینز کہ اس کو اتنی تانے کمیونٹی پوری خود اس کو بہت ذلیل کرتی ہے، پوری کمیونٹی جو ہے وہ چھترول کر رہی ہوتی ہے، یار تو نے کیا کیا ہے، یہ خبر دی ہے، اس کا ادارہ، اس کے بیٹ رپورٹر، اس کا پورا۔ تو یہاں تو غلط خبر دینے والا بندہ جو ہے سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے بٹ صاحب، یہ فیک نیوز کی فیکٹریاں مختلف سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیلز چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اداروں کے میڈیا سیلز ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سرپرستی میں وہ کرتے ہیں، ہمارے پہ آپ ڈال رہے ہیں، مطلب جو ہم صحافی ہیں سر۔ پھر یہ ہے کہ اگر چلو، میں نے کہا تھا کہ فیک نیوز کا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں، مینز جرنلسٹ ہے، جس کی کریڈیبلٹی آن سٹیک ہو گئی ہے۔ صحافی کی کمائی اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، پیسہ نہیں۔ کریڈیبلٹی کے علاوہ اس کے پاس زندگی کا ایک جینون اگر کوئی جرنلسٹ ہے تو اس کی سب سے بڑی کمائی اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کی کریڈیبلٹی کو ہی سٹیک پہ ہوگی تو آپ کیا کریں گے، اور اس کی وجہ یہ فیک نیوز کی فیکٹریاں ہیں۔ بھائی اب اگر فیک نیوز روکنی ہے تو فیک نیوز کا فیصلہ کیا ایک اے ایس آئی بہتر کر سکتا ہے، ایک ایف آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر کر سکتا ہے، ایک سیکشن افسر کر سکتا ہے، یا جرنلسٹ جو خود وکٹم ہے، جو چاہتا ہے کہ یہ فیکٹریاں بند ہونی چاہیے، وہ کر سکتا ہے؟ بھائی اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہیزٹ کی وجہ سے کہ اسی جو ترمیمی بل منظور کر کے اس کو ایکٹ بنایا گیا ہے، اس کے اندر ویسے املا کی اتنی غلطیاں ہیں، لکھنے کی اتنی غلطیاں ہیں، لگتا یہ ہے کہ کوئی اس طرح کیا گیا ہے کہ ان کو پڑھنے کا بھی جو ہے وہ موقع نہیں ملا، بس ان کو تھمایا گیا اور انہوں نے پاس کر دیا۔ تو اس لیے ہمارا عدالت سے بھی ہماری اصطلاح تھی، اور ان سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی،
प्रेसिडेंट साहब से भी हमारी यही इस्तदा थी कि आप कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए टाइम निकालें, हम शिक वाइज आपके पास आएंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि हम एग्री करें, हो सकता है कुछ चीज़ों पे आप एग्री कर लें। जब आप डिस्कशन में बैठेंगे, हम नेक नीति के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उस सारे प्रोसेस को इस तरह बिल्डोज किया गया कि अब इसने सारे अमल को मशकूक बना दिया है। लगता ये है कि अब बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और है। इसलिए फिर PFJ ने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज़ किया है। मैं बार बार वजाहत करता हूँ कि बहुत से हुकूमती अहलकार ये समझते होंगे कि एक दिन मुजाहरा होगा, 2 दिन मुजाहरे होंगे। हमने पूरा स्टडी किया है जनरल ज़ियाउल्लाह के ख़िलाफ़ PFJ की तहरीक को, जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक को, तो हमने 6 माह 8 माह साल भी अगर इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी पड़ी तो हमारी तैयारी पूरी है। और इंशाअल्लाह ताला एक तो बट साहब अभी भूख हड़ताल कैंप आप लगाने जा रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर, इसकी ज़रा बताइएगा क्या इसका शेड्यूल होगा, ये कैसे चलेगा? देखें, ये 12 से 14 फरवरी तक मुल्क भर के प्रेस क्लबों में ये भूख हड़ताली कैंप लगेंगे, ताकि लोगों को आपने एक बड़ी तहरीक के लिए तैयार करना है। और हमारी आखिरी मंजिल आपको पता है पार्लियामेंट हाउस होना है। फिर इसके साथ साथ हम सिविल सोसाइटी के साथ, वकला के साथ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। फिर मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर हम रैलियाँ निकालते रहेंगे। और फिर एक बड़ा जो प्रोटेस्ट होगा वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर होगा, क्योंकि उस वक्त तक जब से हमारी अदालत से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उनका भी रिजल्ट निकल चुका होगा। तो इसलिए अभी हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने जाने की कॉल नहीं दी। ठीक है, तब तक मोमेंटम होगा। अगर हमें यहाँ से दादरसी नहीं होगी तो फिर जिस तरह PTI दौर में उस वक्त भी यही काली अथॉरिटी आ रही थी तो हमने धरना दिया था। तो इसलिए अभी हम दोनों महाजों पे हम लड़ रहे हैं। आइनी महाज पे हम अदालत में हैं, फुटपाथ पे हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस दिन हम अदालत से भी मायूस हो गए तो फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना होगा। अच्छा बट साहब एक चीज़ बताइएगा, क्या हमारी इस तहरीक में हम याद है 2007 में जब जनरल मुशर्रफ ने एक वो एमरजेंसी लगा के तमाम चैनल्स बंद सब कुछ कर दिया था, तो TV चैनल्स के सामने भी टॉक शोज़ होते थे, प्रेस क्लब के सामने टॉक शोज़ होते थे। क्या ये भी हमारी तहरीक का हिस्सा होगा कि हम इस तरह की कोई चैनल टू चैनल भी एक शुरू करें सब मिलके? बिल्कुल, ये ज़ाहिर है, हमने आपको बताया ना कि हमने लंबी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मुख्तलिफ तौर तरीके हम अपनाएंगे। कभी मुशायरा होगा, कभी एक दफ्तर के बाहर होगा, कभी दूसरे बाहर होगा। वो इसलिए होगा कि जब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएं तो पूरी कौम पहले तो अपनी कम्युनिटी सेंसिटाइज हो चुकी हो। फिर वो लोग जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, जो प्रेस फ्रीडम पे यकीन रखते हैं, जो शहरी आज़ादियों पे यकीन रखते हैं, वो उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से होगा, वो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा बट साहब आखिरी सवाल, आज हेयरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज राजा इनाम मिन्हाज साहब ने की। आज की हेयरिंग में उन्होंने लेकिन पीका लॉ को सस्पेंड नहीं किया, लेकिन क्या आप मुतमिन थे आज की हेयरिंग से? और क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हम आ गए हैं तो यहाँ पे हमारी मौजूदगी के दौरान जब तक हमारी पिटीशन यहाँ पर पेंडिंग है किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हुकूमत थोड़ी खबरदार रहेगी? या आपको लगता है कि ये जिस बदनीति से, जिस अंदाज़ में आप खुद बता रहे हैं बुलडोज़ करके कानून पास किया गया है, दूसरी तरफ से कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी? देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि आज ऑनरेबल जज साहब के सामने जब हमने रिक्वेस्ट की तो उनका ये कहना था कि अभी मैंने नोटिस जारी किया है, इस मरले पे कोई उसको स्टे देना बनता नहीं है। अगर किसी के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में कार्रवाई होती है, ये अतर मिर्ज़ा साहब ने भी यही कहा था, अगर कोई बंदा उठाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो आप रात को 12 बजे भी मेरे पास पिटीशन लेकर आ सकते हैं, मैं सुनूंगा। तो आज इसी तरह का मैसेज आज जज साहब ने दिया है। उम्मीद है कि हुकूमत तक ये खबर पहुंची होगी और वो इस पर जल्दबाजी नहीं करेगी। पहले ही समझा जा रहा है उनकी नीयत ठीक नहीं है। अगर अब उन्होंने इस पर अमल दरामद करके लोगों को उठाना शुरू कर दिया तो फिर उस पर स्टैंप लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, हमारे साथ PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब मौजूद थे। दो तरफा जद्दोजहद अब शुरू हो गई है। एक अदालत के अंदर हम कानूनी जंग लड़ेंगे, अफजल भट्ट साहब बता रहे हैं, और दूसरा जो सड़कों पर हमारी तहरीक चलेगी। और उसका पहला मरला जो है, पहला मरला तो नहीं, पहले मरले में तो हम पहले एक एहतजाज रैली करके डीचोक आ चुके हैं। दूसरे मरले में अब भूख हड़ताली कैंप लग रहा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप होता रहेगा। और अगर अदालत से दारदरसी नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली वही ऑप्शन है, पार्लियामेंट के सामने धरना, जो तमाम सहाफ़ी बरादरी रहेगी। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों,
آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو کالا قانون پیکا ایکٹ آیا ہے اس کے خلاف 2 پٹیشن زیر سماعت تھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے اور اینکر ایسوسی ایشن کی جانب سے، جس میں ہمارا موقف بالکل واضح اور 2 ٹوک ہے کہ یہ جو کالا قانون بنایا گیا ہے یہ پاکستان کے آئین سے متصادم ہے، یہ انسانی حقوق سے متصادم ہے، یہ شہری آزادیوں سے متصادم ہے، تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جس سے گورنمنٹ کی بدنیتی بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ انہوں نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ اس بل کو شیئر کرنا تو دور کی بات کرنا بھی اس سے قبل مناسب نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام میڈیا اسٹیک ہولڈر اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اس کے خلاف پریس فریڈم موومنٹ بھی شروع ہے اور ہماری عدالتی جنگ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے آج عدالت میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے وکلاء صاحبان آپ کو بتائیں گے، لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے کہ اس قانون کے خاتمے تک ہم آخری حد تک جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح جب کبھی کسی ڈکٹیٹر نے یا سول گورنمنٹ نے ایسے بلیک لاز لانے کی کوشش کی تو ہمیشہ اس کے مقابلے میں پی ایف اے کو ہی فتح حاصل کی۔ یہ جو آج ہماری اس بات ہے اس میں پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ایف یو نے پہلے درخواست دائر کی تھی اور اس میں جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ اس میں ٹیکنیکل آبجیکشنز لگا دی اور تاثر پیدا ہوا کہ شاید اب اس کو یہ فکس نہ کریں، تو پھر اگلے دن ریاست علی آزاد صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ذریعے ہم نے بھی ایک پٹیشن فائل کر دی، میں نے، نسیم زہرا صاحبہ نے، عبدالرحمان حیدر صاحب نے اور امیر عباس صاحب نے۔ تو مقصد یہی تھا کہ پٹیشن جو ہے وہ فکس ہو جائے، اور وہ آج فکس ہو گئی ہے، بڑی تفصیلی سماعت ہوئی ہے، اس میں ہمارے جو وکلاء ہیں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اعتراضات بیان کیے ہیں، اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل حکومت نے اس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں کی کسی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ۔ ہم اس قانون پر اب کم از کم میں کوئی حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس پورے کے پورے قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کی ابالشمنٹ چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو عدالت کے اندر ریاست علی آزاد صاحب نے جو آرگومنٹس دیے ہیں وہ میں ریاست علی آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے کورٹ میں یہ کہا کہ چونکہ جو ایکٹ یہ بنایا گیا ہے دیٹ از آن دی بیسس آف میلا فائڈی، یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، چونکہ آلریڈی پیکا جو 2016 ایکٹ ہے وہ موجود ہے، سیکشن 500 تعزیرات پاکستان کے تحت ایک ریمیڈی اویلیبل ہے، پھر اسی حوالے سے ایک ڈیفامیشن آرڈیننس بھی ہے، اور ان تینوں ریمیڈیز کے موجودگی میں یہ ایکٹ لانا یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی کہا کورٹ کو آڈی الٹرم پارٹم کہ نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ، یہ آرٹیکل 8 سے، آرٹیکل 10 سے، 10A سے، 19 سے، 19A سے اور 175 جو آئین کے اندر دیے گئے اس سے ریپگنٹ ہے، چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ایک آرٹیکل سے کوئی بھی لیجسلیشن یا اس کے پورشن آف آرٹیکل سے متصادم ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر اتھارٹی، ٹریبیونل یہ کون تعینات کرے گا؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، یعنی مدعی بھی وہ ہوں گے، گواہ بھی وہ ہوں گے، فیصلہ بھی وہ کریں گے، تو انصاف کہاں ہوگا؟ اس سے آگے ایک بڑھ کے آپ نے ایک فورم لیپس کر دیا ہے کہ جی اس کی اپیل جو ہوگی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جائے گی، جیسے کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل کے کیسز میں ہوتا ہے، وہ سول ریمیڈی ہے، وہ سروس میٹر ہے، یہ کرمنل ہے، اس کے اندر آپ نے سزا اور جرمانہ آپ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے جا کے کہ جو یہ لیجسلیشن آپ نے کر دی ہے، یہ تو آپ نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن لگتی ہے، اب
अपरेंटली ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कि जिसके हाथ में भी ये मोबाइल डिवाइस है वो सारे इसका शिकार बनेंगे। हुआ ये बेसिकली हुकूमत ये चाहती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज कर ली 26वीं तरमीम से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया है। एक सिर्फ जर्नलिस्ट रह गए थे और एक पब्लिक रह गई थी कि उनका गला बंद करना था, और बाय विर्चू ऑफ दिस एक्ट उन्होंने ये भी कर दिया है। हमने ये कहा कि चूँकि अपरेंटली ये आइन जो चैप्टर नंबर 1 है उसके जो आर्टिकल है उससे मुतसादम है, इसको बिल्कुल सरेदा सस्पेंड कर दिया। अगर सस्पेंड नहीं किया जाता तो कम से कम ये ऑर्डर कर दिया जाए कि इसमें कोर्सिव मेजर जो है वो जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट है वो जर्नलिस्ट के खिलाफ ना ले। और फिर उसमें हमने ये भी कहा कि ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जो जर्नलिस्ट अपने सोर्स से खबर देता है उससे आप सोर्स पूछेंगे तो वो तो जर्नलिस्ट कैसे रहेगा, वो जर्नलिज्म कैसे करेगा, फिर वो क्या खबर करेगा। ये जो मीडिया उसे ये टीवी चैनल्स अखबारात हैं इनको फिर बंद कर दे, फिर ये सिर्फ मौसम के हालात ही बताया करेंगे जी इस वक्त बारिश का मौसम है, गर्मी हो रही है। तो इसके अलावा तो इस मुल्क चूँकि ये जो जर्नलिज्म है ये तो इसकी प्योरिफिकेशन, सोसाइटी की बेटरमेंट और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जर्नलिस्ट जो है वो इस मुआशरे की बेहतरी के लिए ये काम करते हैं। तो हमने कहा कि इसको सेट असाइड किया जाए और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये तो एक आम शख्स, आम फहम रखने वाला भी ये समझता है कि ये सारा का सारा एक्ट जो है ये इन रिपग्नेंट टू दी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ये सेट असाइड इंशाल्लाह। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं वो उसकी भी ये वायलेशन है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है कि वो अगली हेयरिंग पे आके जो वकला ने जो दलाइल दिए हैं उसका जवाब दें। अच्छा, मैं तफसीली बात तो बाकी दोस्त कर चुके हैं। हमारा बुनियादी तौर पर अगर एक लफ्ज़ में मैं आपको बयान करूं कि हमारा अदालत के सामने पिटीशन में मौक़िफ़ क्या है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने जो सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है ये बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया सप्रेशन अथॉरिटी है। वो वॉइस को, फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फ्रीडम टू राइट टू इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान में उसको सप्रेस करने का ये कानून है। एक हमारी अदालत के सामने यही रिक्वेस्ट है और इसी को हमने कानूनी अंदाज में अदालत के अंदर बयान किया। दूसरी बात यह है कि ये सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल जो है, ये ट्राइब्यूनल जो उन्होंने बनाया है, हम ये समझते हैं कि ट्रिब्यूनल को जो काम उन्होंने दिए हैं वो अदालती दिए हैं और पाकिस्तान के निज़ाम कानून और आइन में जो है वो अदलिया इंतज़ामिया से बिल्कुल अलग है। और अदालती काम करने वाला कोई भी ट्रिब्यूनल जो है वो हुकूमत का लगाया हुआ नहीं हो सकता, वो हुकूमत के इख्तियारात में नहीं हो सकता, और उसको रिमूव करने का सिर्फ इतना सारा इख्तियार है उनके पास कि अगर वो ये समझें कि ये काम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर रहा, जिसे इन्होंने लफ्ज़ दिया है इनएफिशिएंट, तो इनएफिशिएंसी की बुनियाद पर जो है वो ट्रिब्यूनल को के जज को ख़त्म कर सकते हैं। ये इंसानी, यानी क्या, अगर आपके साथ कोई जुल्म होता है, आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होता है, तो आप अगर अपनी आवाज़ और सदा किसी फोरम पर लेके जाते हैं तो ट्रिब्यूनल भी ऐसा है कि वो हुकूमत की इमा पर ही काम करेगा। अगर उसे हटकर काम करता है तो वो रिमूव कर दिया जाएगा। ये बुनियादी हम ये समझते हैं। हमने अदालत को बड़ी तफसील के साथ आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम साहब ने बड़ी तफसीली उसकी समाअत की है और उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई है अदालत में कि जब कभी इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, कोर्सिव मेजर्स आपके खिलाफ लिए जाएंगे, तो आप इस अदालत का रजू करें। इंशाल्लाह अदालत कानून और आइन के मुताबिक जो है वो आपको इंसाफ देगी, हमें उम्मीद है। हमने अदालत से ये भी रिक्वेस्ट की है कि ये बहुत सेंसिटिव मसला है और हमें जल्द इसकी समाअत दरकार है। अदालत ने यकीन दहानी कराई है कि हमने अदालत नोटिस कर दिया है और इंशाल्लाह मुख्तसर डेट रखेंगे ताकि इस कानून को जो है वो अदालती तौर पर, ये आइन से मुतसादिम है, अल्ट्रा वायरस है, ये एक कलरेबल लेजिस्लेशन है। यानी मेलाफ आईडी की इस्तिलाह के साथ साथ जो बड़ी इस्तिलाह है पाकिस्तान की अदालतों ने इस्तेमाल की है कि एक लेजिस्लेशन जिसके ज़रिए जो है वो आप इंसानी हकूक़ को कर्ब करें, उनको ख़त्म करें, वो कलरेबल है। इंशाल्लाह ये ख़त्म होगी। अच्छा, हामिद मीर साहब, एक सवाल है बस यार सर।